Hello everyone. So if you are preparing for IIT JAM 2027 or 2028, that means if you belong to student of first year or second year, or you just have joined the college and you thought of clearing the competitive exams. First, let's get to know what are the competitive exams available for a MSc, like for the post graduation. So well known is your IIT JAM, and then comes your IISER and then TIFR. So IISER and TIFR has a MSc plus integrated PhD options. Okay, and then comes your CUSET, Central University exams. So apart from that, TANCET exam do exist. TANCET exams வந்து பாத்தீங்கன்னா is specified for a particular university. Okay, so for Anna University you have to give one exam. For Madras University it will be one exam. So TANCET is not a common exam, but it is a exam conducted by a particular university. Okay, so now let's see if you are going to prepare for your JAM exam. Let's say not JAM 2026, because JAM 2026 is now in 5 months JAM 2026 will happen. Okay, wow. So if you are someone who is preparing for JAM 2026, I would not recommend you to go with the with your self studies. Okay, someone who belong to first year or second year, நீங்க இப்போ வந்து first year student இல்ல second year students இருந்தீங்க மட்டும்தான் இந்த வீடியோவை கண்டினியூஸா பாருங்க. நீங்க வந்து தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட், நான் வந்து செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ண போறேன் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 months தான் இருக்கு. செல்ஃப் ஸ்டடிக்கு வந்து என்ன இருக்குது, டைம் பத்தவே பத்தாது. நீங்க வந்து புக்ஸ் வந்து இப்ப எடுத்து படிக்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு டைமே இருக்காது. ஸோ புக்ஸை விட்டுட்டு என்ன பண்ணணும், நோட்ஸ் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ஓகேவா? ஸோ ஆல்ரெடி இருக்க நோட்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க, நோட்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிஸ். ஓகே, ஸோ நோட்ஸ் வந்து மேக் பண்ணாதீங்க. ஆன்லைன்ல அவைலபிளா இருக்க நோட்ஸ் வந்து பிடிஎஃபா எடுத்துக்கோங்க. பிளஸ் என்ன பண்ணுங்க, ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ், எல்லா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸையும் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஓகேவா? ஸோ எல்லா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸையும் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. மினிமம் வந்து 5 ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸை வந்து ஃபுல்லா சால்வ் பண்ணுங்க. ஓகேவா? 5 ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் ஃபுல்லா சால்வ் பண்ணுங்க. அதாவது நீங்க வந்து மினிமம் 3 to 5 மாக் டெஸ்ட் எழுதுனீங்கன்னா தான் என்ன பண்ண முடியும்னா உங்களால வந்து ஒரு டீசென்ட் ஸ்கோர் எடுத்து கிளியர் பண்ண முடியும். ஸோ நீங்க இதுவே வந்து ஒரு கோச்சிங் கிளாஸ் போறீங்க அப்படின்னும் போது வித் திஸ் ப்ராக்டிஸ் நீங்க என்ன பண்ணலாம், உங்களால வந்து ஆல் இந்தியா ரேங்க்ஸையும் வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடியும். பிகாஸ் நம்மளுக்கு இப்போ எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து 5 months தான் இருக்கு ஃபார் இயர் ஜாம் 2026. பட் நீங்க இப்ப வந்து இல்ல நான் ஜாம் 2026 அப்ளை பண்ணல, ஐம் நாட் கோயிங் டு லுக் ஃபார் ஜாம் 2026, ஐம் லைக் ஆக்சுவலி லுக்கிங் ஃபார் ஜாம் 2027 ஆர் 2028, ஐ பிலாங் டு ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கீங்கன்னா இன் தட் கேஸ் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் யுவர் சிலபஸ். Okay, and how your syllabus is designed. So here I have taken an example. Let me show. So here I have taken a first year's syllabus. Okay, wow. So in this they have a general chemistry one. So in general chemistry one they have a atomic structure and periodic trend, modern periodic tables, structure and bonding. So these are like a general topic they have, and this is the book they have referred. Okay, wow. So these are the concepts. So what you have to do, okay, these are like likely for your 6 semesters you have all the syllabus. Okay, and all the time, like if you see clearly, let's say in your third semester இங்க பாத்தீங்கன்னா nitrogen family and halogen family வந்து belongs to main group elements. Okay, and it also includes actually your S block, P block elements also. This also comes under your main group elements. சரியா? அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து solid state வந்து இருக்கு. So solid state is not only covered here, it is also covered in the rest of the syllabus, like rest of the semesters also. So basically what is the difference between your college syllabus and then your காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் சிலபஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன் யோர் காலேஜ் சிலபஸ், ஸோ காலேஜ் சிலபஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் கவர்ட் ஃபுல்லி இன் அ சிங்கிள் டைம். ஓகே, ஸோ இஃப் தே டேக் அ டாபிக், ஸோ லெட்ஸ் சே அவங்க வந்து ஒரு தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஒரு டாபிக் எடுக்கிறாங்கன்னா, ஸோ தெர்மோடைனமிக்ஸ் வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா ஃபர்ஸ்ட் இயர்லயே சால்வ் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ தெர்மோடைனமிக்ஸ்ல ஒன் செட் ஆஃப் தி பார்ட், தெர்மோ கெமிஸ்ட்ரி வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல எடுத்துருக்காங்கன்னா, ஸோ அண்ட் தென் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க கிளேஷியஸ் கிளெப்ரான் ஈக்குவேஷன் அண்ட் தென் உங்களோட ஃபர்தர் ஃபியூகாசிட்டி அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபர்தர் செமஸ்டர்ஸ், தேர்ட் செமஸ்டர், ஃபோர்த் செமஸ்டர், ஸோ இந்த மாதிரி என்ன ஆகும்னா டாபிக்ஸை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி எடுத்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து டாபிக்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது, ஒன் டாபிக் வந்து கம்ப்ளீட்டா என்ன பண்ணிருக்க மாட்டாங்கன்னா ஒரு செமஸ்டர்ல கவர் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ உங்களால நோட்ஸை வந்து கம்பைல் பண்றது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாவே இருக்கும். டிஃப்ரெண்ட் இல்ல, டிஃபிகல்ட்டாவே இருக்கும். ஸோ இது வந்து நம்ம எப்படி வந்து அப்ரோச் பண்ணலாம், ஹவு டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் எனி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் பை யுவர் ஓன், அதுதான் வந்து இப்போ வந்து பார்க்க போறோம். ஓகேவா? லெட்ஸ் சே ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட் ஆர் தி ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் அவைலபிள். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா லெட் மீ டேக் திஸ் எக்ஸாம்பிள் இட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா
physical chemistry they have suggested Puri and Sharma. This is one of the very good book, but this is a basic book. Okay va? So this is a basic book. Okay va? And Atkins physical chemistry வந்து பாத்தீங்கன்னா it's a very standard book. This is a standard book. So basic book and standard book. So இதுல வந்து நான் வந்து okay நான் வந்து basic I'm not going to look into basic book. I'll directly go to standard book அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா what is the problem you will face அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா if you directly go to Atkins யூ கேன் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எனிதிங். ஓகேவா? ஸோ அட்கின்ஸ் புக்கு டைரக்டா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே புரியாது. நீங்க இதுவே வந்து பூரி சர்மால வந்து இஃப் யூ ஃபினிஷ் தி கம்ப்ளீட் பூரி சர்மா புக், ஒரு பூரி சர்மால ஒரு டாபிக் வந்து கம்ப்ளீட்டா பேசிக்ஸ் ஃபுல்லா கவர் பண்ணிட்டு தென் யூ டேக் யுவர் அட்கின்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அண்ட் தென் நீங்க ரீட் பண்ணீங்கன்னா உங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். பட் ஹவு டு டூ திஸ்? பிகாஸ் திஸ் இஸ் லைக் அ டைம் கன்சூமிங் ப்ராசஸ். ஆல்ரெடி நம்ம காலேஜ்ல வந்து தே ஆர் டீச்சிங் சம்திங் அண்ட் இட்ஸ் நாட் லைக் நம்மளுக்கு வந்து ஒரே ஒரு சாப்டர் மட்டும் ஒரே ஒரு டாபிக் மட்டும் இல்ல. வி ஹாவ் லைக் 5 or 6 பேப்பர்ஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ நம்மளால எல்லாத்துக்குமே வந்து என்ன பண்ண முடியாது, புக்ல போய் படிச்சுட்டு இருக்க முடியாது. அதுவும் வந்து 2 புக்ல போய் படிச்சுட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ ஹவு வி கேன் யூட்டிலைஸ் திஸ் எஃபிஷியன்ட்லி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன் கேஸ் ஆஃப் யுவர் பிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி வெரி சிம்பிள். உங்க காலேஜ்ல என்ன கிளாஸஸ் நோட்ஸ் எடுக்கிறாங்களோ ஸோ கிளாஸஸ் எடுக்கிற நோட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த நோட்ஸ்ல இருந்து பூரி சர்மா புக்ல என்னென்ன பேசிக்ஸ் இருக்கு, ஓகேவா? ஸோ ரிலேட்டடா என்னென்ன டாபிக்ஸ் வந்து உங்களோட பூரி சர்மா புக்ல கவர் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றத வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா மேக் அ லிட்டில் நோட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாமே என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு பிடிஎஃப் ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் அஸ் அ பேஜ். ஸோ எல்லாரும் வந்து பேப்பர்ல எழுதி பறக்க விட்டுருவேன்னுவாங்க. பட் நான் வந்து பேப்பர் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பேப்பரா எழுதும் போது அதை வந்து என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம பைண்ட் பண்ணி வைக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ ஒரு கிளாசிக் ஃபைல் வாங்கிட்டு அந்த ஃபைல்ல வந்து என்ன பண்ணுங்க, நீங்க வந்து இந்த பேப்பர்ஸை வந்து இன்ஸ்டால் லைக் ஃபிட் பண்ணிட்டே வாங்க. ஓகேவா? சோ அப்படி இது பண்ணும்போது ஒரு 2 செமஸ்டர் 3 செமஸ்டருக்கு அப்புறமா ஒரு டாபிக் வந்து நம்மளுக்கு அந்த பேஜஸ் செட் பண்ண உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பர் நோட்ஸாவே ரெடி ஆகும். ஓகேவா? சோ பேசிக்ஸ் புக்ஸ்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்க கிளாஸ் நோட்ஸ்க்கு அப்புறமா பேசிக் புக்ஸ் அண்ட் தென் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எடுத்து சால்வ் பண்ணணும். சோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் சால்வ் பண்ணலாம். So previous year question papers na what is the kind of previous year question papers? So JAM question papers are like very less. Okay, JAM question papers இருக்கு but question papers ல questions are very less. Okay வா? Likely the other question papers are also not that much available. ஓகே அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து பேசிக்ஸை ஸ்ட்ராங் பண்ணுவோம். வாட் இஸ் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங்? நீங்க இப்ப நீங்களே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க, ஐ வாண்ட் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் திஸ் எக்ஸாம் பை மை செல்ஃப் அப்படின்னு நீங்க வந்து டிசைட் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வாட் யூ ஹாவ் டு டூ இஸ் யூ ஹாவ் டு மேக் ஷுர் யுவர் பேசிக்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ராங். ஆல் யுவர் பேசிக்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ராங். பிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி, ஆர்கானிக், இன்ஆர்கானிக் எல்லாத்தோட பேசிக்ஸும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். ஸோ வாட் வி கேன் டூ ஃபார் தட் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ உங்க கிளாஸ் நோட்ஸ் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நீங்க புக்ல ரிவைஸ் பண்றீங்கல்ல, ஸ்ட்ரெயிட்டாவே என்ன பண்ணுங்கன்னா புக்ல வந்து ரிவைஸ் பண்ணுங்க. நோட்ஸ் மேக் பண்றதா இருந்தா என்ன பண்ணும், நாட் மோர் தென் 1 பேஜ் ஆர் 2 பேஜ். ஓகே, 2 பேஜ் ஆர் 1 பேஜ்க்கு மேல என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா நோட்ஸ் ரெடி பண்ணவே கூடாது. ஸோ உங்க புக்ல இருந்து நீங்க வந்து நோட்ஸ் ரெடி பண்றீங்கன்னா 2 பேஜ் ஆர் 1 பேஜ்க்குள்ள வந்து லைக் லிமிட் பண்ண பாருங்க. ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் என்ன பண்ணணும்னா எழுதணும். இம்பார்ட்டன்ட் டெரிவேஷன்ஸ் மட்டும் தான் வந்து எழுதிருக்கணும். நோ எக்ஸ்ட்ரா வேர்ட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ உங்களோட காலேஜ் சிலபஸ்ல காலேஜ் எக்ஸாம்ஸ்ல தான் நீங்க வந்து தியரியா எழுதணும். ஓகே, வை திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங்னு எல்லாத்துக்குமே நீங்க வந்து 4-5 லைன்ஸ் எழுதணும். திஸ் இஸ் அ காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம். ஃபார் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் வேர்ட்ஸ் ஆர் நாட் ரெக்வயர்ட். ஓகேவா? ஸோ வை திஸ் கான்செப்ட் இஸ் நீடட் அப்படின்றத வந்து 1 or 2 வேர்ட்ஸ்ல வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஷார்ட் ஃபார்மா எழுதி வச்சுக்கணும். ஓகே, அண்ட் டெரிவேஷன்ஸ் எல்லாம் எழுந்த மாதிரி ஸோ ஒரு 2 பேஜ்ல என்ன பண்ணணும்னா நீங்க வந்து உங்க காலேஜ்ல எடுத்த கிளாஸஸ்ல எடுத்த டாபிக்கை வந்து 1 or 2 பேஜ்ல வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிடணும். அண்ட் தென் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா யூ ஹாவ் டு ரைட் தி ஆர் கிவ் அ டெஸ்ட் ஆன் ஐஐடி ஜேஇஇ மெயின்ஸ். ஓகே, ஜேஇஇ மெயின்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எவ்ரி டாபிக் அது எல்லாத்தோட டாபிக்குமே என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா உங்க ஆல்ரெடி உங்க ஜேஇ மெயின்ஸ்ல வந்து கவர் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ லைக் இன் திஸ் கேஸ் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் பீரியாடிக் ட்ரெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஜேஇ மெயின்ஸ் பிடிஎஃப் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் பிடிஎஃப் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா தெர் வில் பி மல்டிபிள் பிடிஎஃப் அவைலபிள். ஸோ அந்த பிடிஎஃப்ஸ் என்ன பண்ணுங்க, அதையும் வந்து ஒரு பேப்பரா பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து அது என்ன பண்ணுங்க, இந்த டாபிக்ஸ் இது பண்ணிருக்கீங்களா, நோட்ஸ் மேக் பண்ணீங்களா, அந்த ஃபைல்லயே வந்து வச்சுக்கோங்க. சரியா? அண்ட் தென் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஓகேவா? சோ இது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஐஐடி ஜாம் ஜாம் கொஸ்டின் பேப்பர் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா சால்வ் பண்ணலாம். சோ அதுலயும் வந்து பர்டிகுலர் டாபிக் சோ நீங்க எந்த டாபிக் எடுத்திருக்கீங்களோ அந்த டாபிக் மட்டும் என்ன பண்ணுங்க சால்வ் பண்ணுங்க. ஓகேவா? அண்ட் தென் ஃபைனலா உங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் புக்.
ஓகே, சோ ஸ்டாண்டர்ட் புக்ல என்ன பண்ணணும்னா புக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் தான் வந்து சால்வ் பண்ணணும். ஓகேவா? புக் பேக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கூட தேவை கிடையாது. புக்ல சால்வ் பண்ணிருக்க எக்ஸாம்பிள்ஸே நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணாலே போதும். சோ இதே தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to repeat this for your organic chemistry and then inorganic chemistry. So let's say for your organic chemistry. So even for my organic chemistry in my college we use like Pal and Arun Pal. So என்னோட most of the basics வந்து பாத்தீங்கன்னா for organic it is from here, it's from the Pal and Arun Pal. Okay. ஸோ ஜிஓசி எல்லாமே வந்து நான் இதுல இருந்து தான் மோஸ்டா கவர் பண்ணேன். ஆக்சுவலி ஜிஓசி கவர் லைக் காலேஜ் சிலபஸ் காலேஜ் நோட்ஸ் மட்டும் தான் ரெஃபர் பண்ணேன். நான் என் காலேஜோட யூஜி நோட்ஸ் மட்டும் தான் ரெஃபர் பண்ணேன் ஃபார் மை ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ அட்வான்ஸ் டாபிக்ஸ் அப்படின்றச்சு யூ கேன் கோ ஃபார் யுவர் ஜானத்தன் கிளேடன். ஸோ ஜானத்தன் கிளேடன் புக் இஸ் லைக் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் புக். ஓகே, ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக். ஸோ ஜானத்தன் கிளேடன். ஓகே. So Jonathan Clayton is one of the best book. It feels like someone is talking to you. So அந்த புக்கை படிக்கிறச்சே யாரோ நம்ம கிட்ட வந்து அப்படியே பேசுற மாதிரியே எனக்கு ஃபீல் ஆகும். I don't know how you feel, but I feel like அந்த புக்கை படிக்கிறச்சே someone is speaking to me அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருக்கும். ஸோ ஜானதன் கிளேடன் புக்ல என்ன பண்ணும் அகெயின். ஸோ புக்ஸ் நீங்க வந்து ரீட் பண்றீங்கன்னா வெறும் கொடுத்திருக்க ரியாக்ஷன்ஸ் மட்டும் என்ன பண்ணுங்கன்னா நோட் பண்ணி வைங்க. ஓகே, ரியாக்ஷன்ஸ் மட்டும் என்ன பண்ணுங்க ஒரு பேப்பர்ல நோட் பண்ணி வைங்க. ஸோ நோ அதர் எக்ஸ்ட்ரா திங்ஸ். ஆல்ரெடி நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னா உங்க காலேஜ்ல கொடுத்த கிளாஸஸ் நோட்ஸ் இருக்குல்ல, ஸோ அதை வந்து ஒரு பேஜ் வந்து அதை வந்து நோட் பண்ணி வைக்க போறீங்க. ஸோ லெட்ஸ் சே திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி இன் ஒன் பேஜ். ஓகே, ஸோ ஆல் திஸ் அந்த கரஸ்பாண்டிங் டாபிக்ல இருக்க ரியாக்ஷன்ஸ் அது எல்லாத்தையும் என்ன பண்றீங்கன்னா ஒரு பேஜ் வந்து எழுதுறீங்க. ஸோ ஜானத்தன் கிளேடன்ல போறச்ச ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திஸ் புக் இஸ் ஆல்சோ ரெஃபர்ட் ஃபார் யுவர் கேட் அண்ட் சிஎஸ்ஆர் லெவல் எக்ஸாம்ஸ். ஸோ அப்படின்னும் போது நீங்க வந்து ஹையர் லெவல் சிலபஸ் ஹையர் லெவல் டாபிக்ஸையும் வந்து சேர்த்து கவர் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஸ்டிக் டு வெரி வெரி சிம்பிள் ரியாக்ஷன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்க ரியாக்ஷன்ஸ் எனக்கு புரியல இந்த ரியாக்ஷன்ல ஏன் இவ்வளவு பெரிய மெக்கானிசம் இருக்குன்னு நினைச்சீங்கன்னா சிம்பிளி தட் இஸ் நாட் ஃபார் ஜாம் லெவல். ஓகேவா? ஸோ ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா பெரிய லெவல் ரியாக்ஷன்ஸா இருந்ததுன்னா தட் இஸ் நாட் ஃபார் ஜாம் லெவல். தட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் யர் சிஎஸ்ஐஆர் லெவல். ஓகேவா? சோ அதனாலதான் என்ன பண்ணணும்னா பெஸ்ட் வே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டிக் டு பால் அண்ட் அருண் பால். ஓகே, சோ தென் இஃப் நாட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ப்ரூஸ்லி எசென்ஷியல் கொடுத்துருக்காங்க. ஐ ஹவ் நெவர் நான் அந்த புக் வந்து படிச்சது இல்ல, சோ அதனால எனக்கு தெரியல. சப்போஸ் நீங்க வந்து அந்த புக்கை யூஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஜில ஆர்கானிக் எந்த புக் வந்து சிம்பிள் புக்கோ அதை வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. சரியா? அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுங்கன்னா ஜானத்தன் கிளேடன் புக்ல சிம்பிளா இருக்க ரியாக்ஷன்ஸ் வரைக்கும் என்ன பண்ணுங்கன்னா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அகைன் என்ன பண்ண போறோம் நம்ம வந்து வில் பிராக்டிஸ் தி ஜேஇ மெயின்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர். ஓகே, சோ ஜேஇ மெயின்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து அகைன் இது ஒரு பேஜ் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா பிடிஎஃப் எடுத்து ரெடி பண்ணி வைக்க போறோம். சோ அகைன் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிக்கும் வந்து we are going to have a file. ஓகேவா? சோ ஜேஇ மெயின்ஸ் பிராக்டிஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஜாம் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து பிராக்டிஸ் பண்ண போறோம். சோ ஃபர்தரா நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜானத்தன் கிளேடன் புக் இல்லாம வேற என்னென்ன புக் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கேரே சன்பர்க் புக் வந்து இருக்கும். கேரே, ஓகே, தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி வெரி நைஸ் புக். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் வந்து நான்ஸ் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி. கெருத்தஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் யுவர் ரியேஜென்ட்ஸ். ஓகேவா? சோ தீஸ் ஆர் லைக் சம் ஆஃப் தி வெரி பேசிக் ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ். ஓகே, ரொம்ப காமனா யூஸ் பண்ற ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ். ஓகே, சோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ஆர்கானிக் நோட்ஸ் மேக் பண்றச்சு ஐ ரியலி டோன்ட் நோ எனக்கு வந்து எங்க இருந்து ஆர்கானிக் நோட்ஸ் மேக் பண்றதுன்னு தெரியலன்னு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆனீங்கன்னா வெரி சிம்பிள், உங்க காலேஜ் நோட்ஸை மட்டுமே ப்ராப்பரா எழுதிட்டு வந்தீங்கனாலே தட் இஸ் மோர் தென் சஃபிஷியன்ட். ஓகேவா? சோ எனக்கு வந்து ஓகே எனக்கு இந்த புக்ஸ்ல இருந்து எப்படி படிக்கிறதுன்னு தெரியலன்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்க காலேஜ்ல இருக்க நோட்ஸை மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. அண்ட் தென் டைரக்டா என்ன பண்ணுங்க தென் டைரக்ட்லி யூ கோ ஃபார் யுவர் ஜேஇ மெயின்ஸ் அண்ட் ஜாம் கொஸ்டின் பேப்பர். ஓகே, சோ இது மூணு மட்டுமே பண்ணாலே போதும். சோ இதுலயே உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு வந்து டாபிக் வந்து என்னென்ன டாபிக்ஸ் வருதுன்னு தெரிஞ்சிடும். ஃபர்தரா நீங்க என்ன பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா நீங்க வந்து ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் வந்து ரெஃபர் பண்ணலாம். இஃப் யூ வாண்ட் நீங்க வந்து ரெஃபர் பண்ணலாம், உங்களுக்கு வேணாம்னாலும் மோர் தென் சஃபிஷியன்ட். ஏன்னா ஆர்கானிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் அ ப்ரிசைஸ் டாபிக், ஸோ கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ்ல பாக்குறச்சு. ஓகேவா? ஸோ மேக் ஷூர் திஸ் இஸ் லைக் திஸ். ஓகே, ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய யூடியூப் சேனல்ல தே ஆர் டீச்சிங் மோர் ஆர்கானிக். ஓகேவா? சோ நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா சைட் பை சைட் வந்து நீங்க ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் ரெஃபர் பண்ணலன்னா நீங்க வந்து ஏதாச்சும் யூடியூப் வீடியோஸ் வந்து ரெஃபர் பண்ணலாம். ஏன்னா அவங்க எல்லாமே என்ன பண்ண போறாங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ்ல இருந்து தான் வந்து வீடியோஸ் மேக் பண்ண போறாங்க. So very simple, you can stick to that. So now we'll look into inorganic chemistry. Inorganic chemistry we referred into like huh
So inorganic chemistry, even I refer to JD Lee only. Okay, so JD Lee is again a very standard book for the basic inorganic chemistry. சரியா? ஸோ ஜேடிலியில வந்து நம்ம வந்து ரெஃபர் பண்ணாலே மோர் தென் சஃபிஷியன்ட். அண்ட் தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஹே வந்து இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் பிட் காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கும். ஸோ நாட் எவ்ரி ஒன் கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூஹே. ஆர்டிமதன் வாஸ் ரெக்கமெண்டட், பட் ஆர்டிமதன் வந்து நானே வந்து ஐ ஹவன்ட் ரெட். ஸோ அதனால ஐ எம் நாட் ஷுர் அபவுட் ஆர்டிமதன். ஸோ ஐ நோ ஜேடிலி வந்து கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். எல்லாருமே வந்து ஜேடிலி புக்கோட இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரினாலே ஜேடிலி, தட் இஸ் வாட் வி ஆல் நோ. ஓகே, ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஜேடிலி தவிர இன்ஆர்கானிக்கு ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் புக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மீசலர் அண்ட் டார். ஓகே, ஸோ ஐம் நாட் ஷுர் அபவுட் தி ஸ்பெல்லிங். இட்ஸ் கால்ட் மீசலர் அண்ட் டார். ஓகே, தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி வெரி ஃபைனஸ்ட் புக். செம்மையா இருக்கும் அந்த புக் படிக்கிறதுக்கு. லைக் ஐ ரியலி லவ் ரீடிங் தட் புக். ஓகே, ஸோ அபார்ட் ஃப்ரம் திஸ் நீங்க வந்து இப்போ கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி ஆர் ஆர்கானோமெட்டாலிக் கெமிஸ்ட்ரி, ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து நம்ம பேசிக்ஸ் எங்க படிக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்க ஜெடிலியில படிக்காதீங்க. ரதர் தேன் தட் அஜய்குமார் புக் வந்து யூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ அஜய்குமார் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி நவ் இட் இஸ் பிகேம் லைக் அ வெரி ஸ்டாண்டர்ட் புக்னே சொல்லலாம். ஸோ கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் ஆர்கானோமெட்டாலிக் அப்படின்னு சொன்னாலே எல்லாருமே வந்து அஜய்குமார் புக் அப்படின்னு தான் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆயிப்பாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் தி புக்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இங்க இருக்கிறதுலே ரொம்ப டஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க எவ்வளவு கன்சிஸ்டன்டா இதை வந்து மேக் பண்ண போறீங்க. ஓகேவா? உங்க கன்சிஸ்டன்சி. சோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் அ ஃபியூ டேஸ் ப்ராசஸ். ரிமெம்பர் இட் இஸ் கோயிங் டு பி 1 இயர், சாரி இட்ஸ் கோயிங் டு பி மினிமம் 2 இயர் ஆர் 3 இயர் ப்ராசஸ். ஓகேவா? சோ மேபி 1.5 இயர் கூட எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா நீங்க இப்ப வந்து 1 இயர் தான் இருக்குன்னும் போது நான் என்ன பண்ண மாட்டேன்னா ஐ வில் ஸ்டில் நாட் ரெக்கமெண்ட் யூ டு கோ ஃபார் புக்ஸ். சோ இப்ப வந்து நீங்க வந்து எனக்கு வந்து 1 இயர் தான் இருக்கு, நான் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் அட்டென்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்றீங்கன்னா டோன்ட் கோ ஃபார் புக்ஸ். ஓகே, சோ ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் எல்லாம் வந்து ரெஃபர் பண்ணி படிக்கிறதுக்கு 1 இயர் வந்து சஃபிஷியன்டா இருக்காது. அதுவும் நீங்க படிக்க போறீங்கன்னா உங்களால கண்டிப்பா வந்து லைக் இஃப் யூ ஆர் கேப்பபிள், உங்களால முடியும் அப்படின்னு நீங்க உங்க பேசிக் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். வெரி சிம்பிள் பாயிண்ட். இப்போ 1 இயர்ல நான் வந்து புக்ஸ் ரெஃபர் பண்ணி தான் நான் படிக்க போறேன் அப்படின்றீங்கன்னா ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான், உங்க பேசிக் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். சோ என் பேசிக்ஸ் எப்படி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கா இல்லையான்றது வந்து how you can identify, so how you can understand that your basics are strong or not. Very simple. Take any jam previous year question paper. ஓகேவா? ஒரு ஜாமோட ஏதாச்சும் ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து சிம்பிளி ரைட் அ டெஸ்ட். ஓகேவா? சோ டெஸ்ட்ல வந்து இஃப் யூ காட் 20 to 25 மார்க், ஓகே, சோ மினிமம் ஐ வில் சே 15 to 20 மார்க் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. சோ ப்ரொவைடட் நீங்க என்ன பண்ணக்கூடாது, கண்ணை மூடிட்டு இங்கி பிங்கி பாக்கி போடாம நீங்க வந்து ஓகே ஐ நோ திஸ் கொஸ்டின், திஸ் கேன் பி தி ஆன்சர். ஓகே, எனக்கு இந்த கொஸ்டின் தெரியும், இந்த கொஸ்டின்ல ABCDன்றதுல வந்து எனக்கு வந்து ஏ வந்து ஆன்சர்னு தெரியும் அப்படின்றதுனால நான் ஏ மார்க் பண்றேன். இல்லைன்னா எனக்கு வந்து ABCDல வந்து எனக்கு வந்து ஏ அண்ட் டில வந்து டவுட்டா இருக்கு, பட் ஸ்டில் நான் வந்து ஏ சூஸ் பண்றேன். சோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் அந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுக்கப்புறமா நீங்க அந்த கொஸ்டினை வந்து அட்டெம்ப்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? இன் தட் கேஸ் உங்களால வந்து ஒரு 15 to 20 மார்க் வாங்க முடிஞ்சதுன்னா உங்களோட பேசிக்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? சோ 15 to 20 மார்க்கே மோர் தென் சஃபிஷியன்ட். இன் தட் கேஸ் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா தாராளமா புக்ஸ் எடுத்து படிக்கலாம். பட் ப்ரொவைடட் 1 இயர் இருக்கணும். உங்களுக்கு வந்து மினிமம் 1 இயர் ஆகுது டைம் இருக்கணும். சோ 1 இயர் அப்படின்னும் போது யூ வில் பி இன் யுவர் காலேஜ் 3rd இயர். ஓகே, சோ இஃப் யூ ஆர் இன் யுவர் காலேஜ் 3rd இயர் உங்களோட சிலபஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து கவர் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகே, சோ உங்களோட 4 செமஸ்டர் சிலபஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் கவர் பண்ணிருப்பாங்க. அண்ட் 5th செமஸ்டர் சிலபஸ் இது பண்ணும்போது 5th and 6th கம்பேர் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், கம்பைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட் சிலபஸ் வந்து இருக்கும். சோ இன் தட் கேஸ் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா டைரக்டாவே புக்ஸ்ல வந்து லைக் அகைன், சோ இன் திஸ் கேஸ் நீங்க என்ன பண்ணலாம், நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இஃப் யூ ஆர் லைக் காலேஜ் லாஸ்ட் இயர்ல இருக்கீங்க, 3rd இயர் ஸ்டூடெண்டா இருக்கீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க, JEE மெயின்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் போங்க. சோ உங்க காலேஜ் நோட்ஸ் கூட வேணாம், ஃபர்ஸ்ட் வந்து JEE மெயின்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து சால்வ் பண்ணுங்க. சோ அது வந்து உங்க பேசிக்ஸை வந்து இன்னும் ஸ்ட்ராங் பண்ணும். சோ திஸ் இஸ் டு strengthen your basics. Okay, so this is for strengthening your basics. Strengthen your basics. ஓகேவா? பேசிக்ஸை ஸ்ட்ராங் பண்றதுக்காக தான் நம்ம JEE மெயின்ஸ் வந்து இது பண்றோம். ஸோ இன் திஸ் கேஸ் என்ன ஆகும்னா உங்களோட கான்செப்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் நல்லாவே வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஓகேவா? ஸோ நீங்க அதுல வந்து மிஸ்டேக்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ அதுதான் வந்து மெயின் கான்செப்ட். தென் யூ கோ ஃபார் யுவர் ஜாம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ். ஓகே,
ஸோ ஜாம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எடுத்து நீங்க சால்வ் பண்ணி அந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் என்ன பண்ணுங்கன்னா யூ மேக் அ நோட்ஸ். ஸோ லேட்டர் என்ன பண்ணுங்கன்னா நவ் யூ கேன் டேக் யுவர் ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ். ஓகே, ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ்ல வந்து இஃப் இட் இஸ் பிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி ஒன்லி லுக் ஃபார் யுவர் புக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் புக் டெரிவேஷன்ஸ் மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பட் இதுவே வந்து ஆர்கானிக்கா இருக்குன்னா என்ன பண்ணும், ஒன்லி வந்து ரியாக்ஷன்ஸை மட்டும் நோட் டவுன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, நோட் டவுன் ஒன்லி ரியாக்ஷன்ஸ். ஸோ வேர்ட்ஸ் வந்து மினிமலா யூஸ் பண்ணுங்க, 1 or 2 வேர்ட்ஸ்க்கு அப்புறமா இது பண்ணாதீங்க. ஸோ ஈவன் இஃப் யூ வாண்ட் டு ரைட் சம் பாயிண்ட் அப்படின்னா 1 லைன் 2 லைனுக்கு மேல இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா? சோ நீங்க வந்து நான் இப்ப வந்து ஒரு 10 லைன்ஸ் எழுதி வைக்கிறேன் அப்படின்னீங்கன்னா நீங்க புக்ல இருந்து நோட்ஸ் மேக் பண்றதுக்கான ஹோல் கான்செப்டே வந்து வேஸ்ட். ஓகேவா? நீங்க வந்து புக்குக்கு ஒரு புக்கு தான் எழுதுறீங்கன்னு அர்த்தம். சோ நீங்க புக்குக்கு ஒரு புக் எழுதுறான்னு பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்க நோட்ஸ் வந்து ப்ராப்பராவே இருக்காது. உங்களால கடைசியில என்ன பண்ண முடியாது. நீங்க வந்து என்ன பண்ணிருப்பீங்க, ஸ்டாண்டர்ட் புக்ல வந்து இந்த மாதிரி நோட்ஸ் எழுதுறீங்கன்னா நீங்க புக்குக்கு ஒரு புக் எழுதுறீங்க. ஓகேவா? சோ அப்ப என்ன பண்ணும், இந்த 10 லைன்ஸ் இருக்கிறத திருப்பி நீங்க வந்து 1 or 2 லைன் ஷார்ட் பண்ணணும் போது திருப்பி நீங்க ஒரு புக் எழுத போறீங்க. சோ நீங்க புக்குக்கு ஒரு புக்கு அதுக்கு இன்னொரு புக்குன்னு வந்து நீங்க டைம் தான் வேஸ்ட் பண்ண போறீங்க தவிர்த்து உங்களால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா சிலபஸ் கவர் பண்ண முடியாது. சோ இந்த ஒரு கான்செப்ட்னால தான் நான் என்ன சொல்றேன்னா லாஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து 3rd இயர் ஸ்டூடெண்டா இருக்கீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம் வந்து நீங்க வந்து புக்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணாதீங்கன்னு தான் நான் வந்து சொல்லுவேன். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பேசிக்ஸை வந்து நீங்க வந்து கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் ஜேஇ மெயின்ஸ் சால்வ் பண்ணிட்டு ஜாம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் சால்வ் பண்ணிட்டு அண்ட் தென் இதுல இருந்தே நீங்க நோட்ஸ் மேக் பண்ணாலே மோர் தென் சஃபிஷியன்டா இருக்கும். இல்ல நான் புக்ஸ் தான் போவேன்னா அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி புக்குக்கு 4 புக் எழுதுற வேலை மட்டும் அவாய்ட் பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் மோர் தென் சஃபிஷியன்ட். பட் இஃப் யூ ஆர் சம்ஒன் லைக் யுவர் சம்ஒன் இன் யுவர் செகண்ட் இயர் ஆர் தேர்ட் இயர், சாரி ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் இயர்ல இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஆர் செகண்ட் இயர். ஸோ நீங்க வந்து ரொம்ப கன்சிஸ்டண்டா இருக்கணும், ப்ராப்பர் டிசிப்ளினா இருக்கணும். ஓகே, கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் டிசிப்ளின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நீங்க இப்ப வந்து கொஞ்சம் நடுவுல விட்டுட்டு ஓகே அப்படி இல்லைன்னா எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, பிகாஸ் திஸ் இஸ் அ ஸ்டேஜ். நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர்ல இருக்கீங்க, உங்களுக்கு ஒரு டாபிக் கூட உங்க காலேஜ்ல ஃபுல்லா முடிச்சிருக்கவே மாட்டாங்க. ஓகேவா? பாதி தான் எடுத்திருப்பாங்க, ஒரு செமஸ்டர்ல பாதி தான் எடுத்திருப்பாங்க, செகண்ட் செமஸ்டர்ல அது இன்னொரு பார்ட் இருக்கும், இல்ல தேர்ட் ஆர் ஃபோர்த் செமஸ்டர்ல அதோட செகண்ட் பார்ட் தேர்ட் பார்ட்டை வந்து எடுப்பாங்க. ஸோ அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு ஒரு பார்ட் கூட வந்து ஃபுல்லா கவர் ஆயிருக்காது. ஓகேவா? சோ அப்போ உங்களுக்கு நோட்ஸ் மேக் பண்ணும்போது எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டர்பிங்கா இருக்கும். சோ நீங்க என்ன ஆவீங்க, நடுவுல வந்து லாஸ் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். சோ நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மளால இது பண்ண முடியல, ஓகே நம்ம வந்து செகண்ட் இயர் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம், இல்ல நம்ம தேர்ட் இயர் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து என்ன ஆவீங்கன்னா நீங்க வந்து somewhere you will be lost in the void. சரியா? சோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா டிசிப்ளினா ஒரு நாளைக்கு 2 hours, ஓகே டெய்லி ஒரு 2 hours மட்டும் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அட்லீஸ்ட் நோட்ஸ் மேக் பண்ண ப்ரிஃபர் பண்ணுங்க. ஸோ ஒரு 6 monthsக்கு மட்டும் என்ன பண்ணுங்கன்னா நோட்ஸ் மேக்கிங்க வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுங்க. அண்ட் நோட்ஸ் மேக்கிங் எப்படி இருக்கணும், நான் சொன்ன மாதிரி 1 or 2 லைன்ஸ்ல தான் இருக்கணும். புக்குக்கு புக் எழுதுற வேலை எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? ஸோ நீங்க வந்து என்ன பண்ணுங்க, டெய்லி ஒரு 2 hours உட்காந்து நீங்க வந்து அந்த சிலபஸ் உங்க காலேஜ்ல என்ன எடுத்திருக்காங்க அண்ட் தென் சைமல்டேனியஸ்லி நீங்க வந்து புக்ல வந்து என்ன இது இருக்கு, ஓகேவா, புக்ல வந்து உங்க பேசிக்ஸ் புக்ஸ்ல வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்றத வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இம்பார்ட்டன்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் இல்லைன்னா டெரிவேஷன் நேம் ரியாக்ஷன்ஸா இருக்கட்டும் ஆர் எனி ரியாக்ஷன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இன்ஆர்கானிக்னா பாயிண்ட்ஸ், இன்ஆர்கானிக்கு நீங்க வந்து பாயிண்ட்ஸ் எழுதலாம், பட் ஸ்டில் அதுலயும் என்ன பண்ணக்கூடாது, முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து மைண்ட் மேப் மெத்தட், அதாவது இந்த மாதிரி மைண்ட் மேப் மெத்தட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா நீங்க வந்து மெமோனிக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி HELPR அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் பேசிக்கலி ஹீட், எலக்ட்ரிசிட்டி, லைட், பெராக்சைட் அண்ட் தென் ரேடிகல்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே ரேடிக்கல் ஜென்ரேஷன் மெத்தட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க வந்து மெமோனிக்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ட்ரை டு பி லிட்டில் கிரியேட்டிவ் அண்ட் ட்ரை டு மேக் மினிமம் நோட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ நோட்ஸ் வந்து ஓகே நான் வந்து 10-12 நோட்ஸ் வச்சிருக்கேன் அப்படின்றதெல்லாம் கணக்கு கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ நீங்க வந்து எவ்வளவு ஷார்ட்டா எழுதுறீங்களோ, லைக் உங்க ஷார்ட்னா அதுக்குன்ட்டு 1 பேஜ்ல எல்லாம் பினிஷ் பண்ணாதீங்க. சோ உங்க நோட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா ப்ரிசைஸா இருக்கணும், ப்ரிசைஸ் அண்ட் அக்யூரேட்டா இருக்கணும். ஓகே, சோ இதுதான் வந்து மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் பார்ட். சோ நிறைய பேர் இந்த இடத்துல தான் வந்து மிஸ் ஆகுறதுனாலதான் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா வந்து லைக் அவங்களோட ஓன் செல்ஃப் ப்ரிப்பரேஷன்ஸை வந்து கம்ப்ளீட்டா குவிட் பண்ணிட்டு கோச்சிங் கிளாஸஸ்ல ஜாயின் பண்றாங்க.
சோ இத வந்து இதை விட நம்மளால வந்து டீடைலா எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, வெரி சிம்பிள். லெட்ஸ் டேக் திஸ் ரேண்டம் ஒன். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 5th செமஸ்டர்ல தே ஹேவ் கிவன் ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி. சோ இப்போ 5th செமஸ்டர் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே ஒரு டாபிக் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிருச்சுன்னு அர்த்தம். சரி நம்ம 5th வேணாம், ஒரு 3rd ஆர் 4th செமஸ்டர் வந்து எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? சோ இங்க வந்து 4th செமஸ்டர்ல இருக்கு. சோ 4th செமஸ்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தே ஹேவ் டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ், ஈத்தர், தயோ ஈத்தர்ஸ், ஈபாக்சைட்ஸ் இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் இருக்கு. சோ இப்போ இந்த 4th செமஸ்டர்ல நான் வந்து நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும். எந்த மாதிரி நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம்? ஆர்கானிக்ல வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. சோ ஆர்கானிக் வந்து எப்பவுமே வந்து நீங்க எவ்வளவுதான் பிராக்டிஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து பிராக்டிஸ் பத்தாது. தட்ஸ் தி வெரி ஹானஸ்ட் திங். ஓகே. அண்ட் என்ன பண்ணணும்னா நோட்ஸ் மேக் பண்ணும் போதே ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த எக்ஸாம்ஸ், இப்போ ஜாம் எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து நம்ம இப்போ ஆர்கானிக்ல பார்த்தோம்னா ஹெட்ரோசைக்ளிக் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து மார்க் வெயிட்டேஜ் ரொம்ப கம்மி. சோ நம்ம அதனால என்ன பண்ண வேணாம், ஹெட்ரோசைக்ளிக் வந்து நீங்க வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணி நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல. சோ அதே மாதிரி பயோமாலிக்யூல்ஸ்க்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெயிட்டேஜ் ரொம்ப கம்மி. சோ நம்ம பயோமாலிக்யூல்ஸ்க்கும் என்ன பண்ண வேணாம், டைம் வேஸ்ட் பண்ணி நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல. சோ எதுக்கெல்லாம் ஹை வெயிட்டேஜ் இருக்கோ அதுல மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். சோ அதுல மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ப்ராப்பரா நோட்ஸ் வந்து மேக் பண்ணணும். ஓகேவா? சோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கம்ப்ளீட் ஆர்கானிக் வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா எப்பவுமே ஆர்கானிக் வந்து நீங்க ப்ராப்பராவே நோட்ஸ் மேக் பண்ணி அது எல்லாமே என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஃபைல்ல போட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டினியூட்டி இருக்கும். சோ ஃபைல் நான் ஏன் மெயின்டைன் பண்ண சொல்றேன்னா, ஃபைல்ல மெயின்டைன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு செமஸ்டருக்கும் மாறினாலும் உங்களுக்கு வந்து கண்டினியூட்டி இருக்கும் பேப்பர்ஸ். ஓகேவா? சோ அதனால தான் சொல்றது. சோ அதுக்கப்புறமா இங்க வந்து தெர்மோடைனமிக்ஸ். சோ இங்க வந்து 4th செமஸ்டர்ல தெர்மோடைனமிக்ஸ் இருக்கா? சோ அப்ப 3rd செமஸ்டர் அண்ட் தென் உங்களோட 3rd இல்ல 2nd ஆர் யுவர் 1st செமஸ்டர்ல வந்து தெர்மோடைனமிக்ஸ் டாபிக் எடுத்திருக்காங்களா? சோ ஒரு ஒரு செமஸ்டருக்கு படிக்கும் போது முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன பண்ணுங்கன்னா ட்ரை டு கம்பைல் திஸ் ஒன். சோ ஒரு ஒரு செமஸ்டர் ஹாலிடேஸ்க்கும் ஒரு 5-10 டேஸ் உட்கார்ந்து உங்க நோட்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுங்க, சம்மரைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. So this is a very toughest part, but still if you can do this you can crack any exam, any competitive exams in a very good all India rank. ஓகேவா? so the very toughest thing is consistency. ஓகேவா? so and then நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஜாலியா லாஸ்ட் 3 months முன்னாடி ஒரு டெஸ்ட் சீரிஸ் மட்டும் எடுத்து உங்க ப்ரிப்பரேஷன் கரெக்டா இல்லையா அப்படின்றது வந்து என்ன பண்ணலாம்னா செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? சோ நான் சொன்ன மாதிரி பண்ணீங்கன்னா நீங்க கண்டிப்பா டாப்பரா வருவீங்க. So hope you all understood. Thank you. Happy learning.